بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين الحمد لله إله بن مهد علينا مركلين وافجيي إن نكون قلنا مد كمدا قريهيسة إله وحويدي سنة سبحانه وتعالى سدا أي نقول قلنا مد كمدا قريهيسة إنه إله عرش الرحمن كوستي سنقول قلنا سيو جنات الفردوس الأعلى إلهي نقول كلن سيو أين إلهي ويدي سننا سبحانه وتعالى ولا ليال وحين نقول قد يشرني تاريخ ذي صديق رضي الله عنه وأرضاه أبو بكر الصديق وحين كصور ربني فرشوين كيوا وينا إسلام كانوا بلابي قارهانا فتح الروم هي فتح فارس وحين نقول قد يشرني دقال كيلو يقاني يرموك oo ahaa min a'zam al-ma'arik al-islamiyya dagaalada ugu waaweyn ee islaamka fale aan dhihi karayno dagaalkii Badr mooyaane dagaal kale oo ka weyn ama ka saameyn badan wax waa yar yahay dagaalka la yiraahdo Yarmouk waxaan ku sheegnay oo aan ka soo warramnay shalay toole inay Roomaankii oo tiradoodu ay ahayd 220,000 oo ciidana ay yimaadeen deegaanka la yiraahdo Yarmouk مسلمين تنايق أو كوحة أما عندما كل دونا أي سكو بيرن تردو دجودنا أي نقطي أفريا صدّن كن أو عيدا وحكم إذا همركا كن صحابي أيها كشري مركا كن أصحاب النبي كم إذا أيها كشري عيدا ماذا كن كان وحكو سيدح شري بقول كم إذا كوي كقيب قلي دجال كي بدريين تاها رضوان الله عليهم إلى آخر الله كهذا خالد مركي واركين عيدا مدي أي أفرق يبود بها إنسان سو شجني إنك لك تكسيهين أو عيدا كي أبو عبيدة عيدا كي وهو جاميني عمرو بن العاص لين عبيد شوجين عيدا كي يزيد بن أبي سفيان عيدا كي شرحبيل بن حسنة إلى آخر الله كهذا لما أنتود به أي وحو الله واخد بدي مركو واركين عيدا مدى وحوي متفرقة قولوا بميل تاجنتهاي وحو يري خطبة دي سي وحا كمدها إلى آخر الله كهذا ما أنت ومالين كميدا مال مها إلهي ومالين أنا هبونين إنه قفكو فان يكبر يظلم وكوك عم وردد يو إخلاص يلا جهاد كاد إلهي وجهاد إنسان عمل كيننا إلهي وجهي سكر هديا ما أنت هدينو كاد كانن من كالرومان كأوجد كودا إنه كعلنو وحويان كمسؤولين أما كمتجينو إنه مروى البكات كان هذا ما أنتينا شبيان نديبه وطنبيسا وقمات كان دونه أما كم بقوليسان دونه تبدينا وحوري ما دام إنه مرفر بدنا ونهاي وحويا متكين بمالين هنقد أمير ولي بأمير كمالين توه الرئيساني جاي دور تبوي أصحاب تينا ويكوكل صنادينو إسقى أي أمير كي عيدا كوردن لو دورتي مالين تيوريس وحي كدم بينا واحد دهان هراوسي ود إسقون بأمير كاها دجال كايرموك لو يقاني رضي الله عنه وارضاه عندما دي مركا وو كلا قيبيي وحو قيبيي لحيه صدن كردوس هو غوتوين لحيه صدن غوتو ايو قيبيي غوتدي كستبا waxa ku jira kun askari ayaa marka ku jira ciidanka badtanka ka dagaalamaya wuxuu hogaamiye uga dhigay Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah dhanka midigeedna waxa madax ka ahaa Amr ibn al-Aas dhanka bidixeedna Yazid ibn Abi Sufyan كردوس كستا أما جوتا كستا عيدا ماذا كميدنا أمير بويا ليسيد الزبير يعكرمه إلى آخر الله كذا سهن كوحو مجعابي قباث بن أشيم قاضي مركا عيدا كلا حكومية وحوها أبو الدرداء رضي الله عنه واعذ كواه نكا براروتشينيا أما وعدك آخرين يانا أبو سفيان بوها رضي الله عنه يا عبد الله بن مسعود قارئ القرآن ككتب الآخرين عيدا مدنا وحوها مقداد بن الأسود رضي الله عنه وصحابي بدرية هو دقال كي بدر كقيب قليل عندما مركا صعد كأه أما أن يجو فردها صارنين وحى مدح لو قد جاي صحابي لو يقاني هاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص هاشم المرقال أي لو يقاني سعد ابن أبي وقاص بعد يروها وصحابي جنسي أها مركو قوبة الدقال كي ما تصير سوس عن شربلي هاشم بن مرقال أبو مرقال رضي الله عنه وارضاه كيسية بدن إياه هل ينيم بدن أو سمية أمر دقيقة بينو كور رمي دونا إن شاء الله هاشم
ciidamada fardafuuladana waxaa hogaaminayay Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu arda ciidamadii Roomaanka sidaan sheegnay waxay isugu yimaadeen meel waadiga Yarmuuk baa la dhaabaa meesha waadiga ah waxa weeye waa ciriiri bay noqotay tiradooda fara badan la awgeed waxa weeyaan sidii daruur baa la moodaa fara badnaantooda subhanallah wadaadadoodii waxay akhrinayeen iyaguna kutubtii injiilada ay dhaheen injiil baan haysanaa ama nabi ciise aan kala kulannay ee xarifnaa ama la bedelay bay akhrinayeen waxa ay nasaarada kristaanka ku dhiiri gelinayeen inay u dhintaan diintooda kristaannimada Khalid ibn Walid ciidamadii fardafuulada ahaa ayuu hogaaminayay laba qaybood buu qaybiyay Abu Ubayd uu tagay wuxuu yiri dhanka marka la inaga soo weerarayo ama aynu jilicsannahay waa dhanka midigeed weeye ee xiga maxay bidixda gaalada Roomaanka iyo dhanka midigeed marka wuxuu yiri ciidamada fardafuulada ayaan laba qaybood u qaybinayaa qayb dhanka midigeed baan ku taageerayaa qaybna dhanka bidixeed Abu Ubaydana wuxuu yiri ni'ma ma ra'ayta si wanaagsan bad u talisay yeel markaa sida ciidankii markaa dhanka midigeed isaga ayaa aaday xaqii uu ka filayay inuu jilic ka yimaado ama looga soo dhaco ciidankii kalena bidixda ayuu geeyay Abu Ubaydana markii hore bartanka ayuu taagnaa dib uu raray wuxuu yiri adigu waxa tagaysaa ciidamada xaqooda dambe guutada u dambaysa ayaad tagaysaa sababtoo ah Abu Ubayda horaan soo sheegnay wuxuu ahaa saxaabi ay jecel yihiin muslimiinta oo dhan ay jecel yihiin markay arkaan ninkii isdhaha baxso goobta dagaalka ka carar markuu arko Abu Ubayda oo safety la baxay oo halka taagan ama weerar halka kaga jira uu isku khajilaya ama uu isku xishoonayo dib uu soo noqonaya Abu Ubaydana arinta uu yeelay booskiisina wuxuu geliyay Sa'id ibn Zayd saxaabigii 10ka loogu bishaariyay jannada kamid ahaa Sa'id ibn Zayd radiyallahu anhu arda halka u dambaysa ciidanka waxa joogay dumarkii muslimaadka ahaa oo ay ku jirto gabadhii Khawla bint Tha'laba Khawla ma garanaysaan waa gabadhii Ilaahay suuratul Mujadila ama Mujadala uu ka soo dejiyay qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha suuradaasi gabadhii ay ku soo degtay arrinkeeda ee Khawla ayaa xagga dambe joogta oo markaa gabaya tirinaysa oo leh ninkii cararow ogsoonow dumarkiini waa la qafaalanaya caruurtiinina waa la qafaalanaya waa la adoonsanaya waaye bale dumarku dagaalka way ka qayb qaateen oo aan ka warrami doonaa insha Allah waxa soo baxay saxaabigii Muaad ibn Jabal radiyallahu anhu arda ee nabigu jeclaa dabadeed uu khudbadii ya ahla alquran buu yiri ehelkii quraanka wuxuu leeyahay raxmadda ilaahay ku gaari maysaan jannada allana ku gali maysaan yididiilo amaani yididiilo iska gali maysaan waxa loo baahan yahay as-sidq inaad run sheegtaan markaa sida ilaahay quraankiisa uu ku sheegay wa'ada Allahu alladheena aamanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladheena min qablihim wa la yumakkinanna lahum diinahum alladhi irtada lahum ilaahay ballan buu ku qaaday oo wuxuu ahdi ku galay in ruuxa mu'minka ah ee amal saalix la yimaada inuu arlada makansiin doono diintii uu ilaahay raalli ku yahayna uu ilaahay keligii ku caabudi doono arladan waaye marka wuxuu yiri ilaahay ka xishooda oo ilaahay oo idin arkaya hayaacin oo marka goobtan ha ka ordina waxa kale oo hadlay saxaabiga Amr ibn al-Aas radiyallahu anhu wuxuu yiri ya ma'shar al-muslimiin ay dhageysta buu yiri indhihiina isku qabta oo ruugaga ama jilbaha dhulka dhiga oo waxa warmihiina la soo baxa markay idin soo weeraraan gaaladu oo weerar idinku soo galaan ee idin soo dhawaadaan fardahood idin soo galo mar qura ku booda ka wasbati al-asad sida libaaxu boodo ugu booda buu yiri waliba waxaan maqlay buu yiri in muslimiintu ay dawladda Roomaanka qabsanayso waliba guryahooda guri iyo qasri ay u qabsan doonto waxa hadlay sidoo kale Abu Sufyaan radiyallahu anhu wuxuu yiri maanta waxa weeyaan waxa idin badbaadinaya qoom yahow oo aad ku gaari karaysaan waxa weeyaan ridwaanka ama raali ahaanshaha ilaahay waa idinkoo sidqi maca Allah ilaahay runu sheega iyo idinkoo ku sabra goobta dagaalka wixii idinka soo gaadhan kadibna waa hadla wuxuu yiri dhageysta muslimiinay waad aragtaan waxa idinku soo dul xaadiray amiirkii muuminiinta oo ahaa sidiiqna waa idinka fog yahay muslimiintuna waa idinka fog yihiin war halka hortiina waa rasuulka ilaahay ee jannadiiba ah
gadaashiinana shaydaan iyo naar baa ah kala doorta waaye waxa kaloo hadlay abu hurayra radiyallahu anhu wuxuu waru degdega buu yiri xuural cayntii jannada iyo inaad ilaahay rabbigiin idin abuurtay jannada naciimo la yiraahdo aad jiiraan iyo daris kula noqotaan inta markaa wacdigaas socda asxaabtu ay wacdinayso ciidamadii muslimiinta markaa kadib waxa israacay dhowr asxaab oo u tagay markaa ninkii hogaaminayay ciidanka Roomaanka oo loo yaqaanay Tadaaruq oo boqorka Hiraqal ee Roomaanka walaalkii ahaa waxa baxay Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah Yazid ibn Abi Sufyan Dirar ibn al-Azwar Harith ibn Hisham waayo Amr ibn Hisham taqana wa Abu Jahl ba Amr ibn Hisham la dhigi magaciisa Abu Jahl waxa la dhigi jiray Amr ibn Hisham ba la dhigi marka Harith ibn Hisham wuxuu noqonayaa walaalkii oo saxaabi ah marka Abu Jahl walaalkii waa saxaabi subhanallah wiilkiisuna waa saxaabi oo waa Ikrama iyo Abu Jandal ibn Suhayl ibn Amru Abu Jandal waa saxaabi weeye waa ninkii maalintii heshiiskii Hudaybiya nabiga kaleey salaatu wasalaam markuu galayay isagoo silsiladaysan la keenay ee aabihii oo gaalada ka socdo Suhayl la dhihi jiray uu yiri waxa uu horeysay aan kala doodayaaba waa kan ii soo celi waa Abu Jandal ciidanku ku jira marka muslimiinta marka intaas ay israacay waxay tageen taandadii uu joogay ninkii ciidanka nasaarada ama kristaanka hogaaminayay ee loo yaqaan Tadaaruq oo boqorka Roomaanka walaalkii ahaa waxay kula heshiiyeen sulxi macna inay isdhiibaan ama ay jisiyo waxoogaa bixiyaan laakiin heshiiskaasi muu hirgelin waxa soo baxay markaa nin gaala oo ciidamada nasaarada ama Roomaanka hogaaminayay oo la dhihi jiray baahan baa la dhihi jiray Khalid buu markaa dalbaday Khalid buu yeedhay wuxuu Khalid oo soo bax Khalid baa soo baxay wuxuu yiri Khalid oo waan idin ognahay buu yiri waxa idin soo saaray waa gaajiyo abaar iska noqda guriyihiina ku noqda nin kasto idin kamida 10 diinaar oo dahaban siinayna iyo dhar uu gashto iyo cunto ayaan idin siinayna iska laabta oo guriyihiina ku noqda gaaja idin haysiyo abaare sanadka soo socdana intaan idin siinay in leeg ayaan idin siinayna muxuu ku jawaabay Khalid ibn Walid Sayfullah al-Maslul wuxuu yiri annagu sidaa uma soo bixin gaajiyo abaarinama ay soo saarin annagu waxaan nahay qoom dhiig cabba waxaan loo sheegay in dhiigga Roomaanku ugu macaan yahay dhiigga bani aadamka inaan idinkeedin cabna dhiigiina u soo baxnay buu yiri subhanallah tawadeedna kuwii baahan la socday waxay dhaheen ilaah baan ku dhaartay waa wixii carabta leeynooga sheegi jiray inay dhiigga dadka cabaan way Roomaanku maxay aalaanada reer Yurubku waxay naga aaminsan yihiin muslimiintu inay dhiigga dadka cabaan subhanallah aaminaba sida ku dhinta sida yaani subhanallah waayahay saxaabigii Zubayr ibn Awam oo ahaa xaqiiqatan dad muslimiinta halka joogta ninka ugu khayrka badan ama ugu fadliga badan goob jooga buu ahaa amiirna muu ahayn yaani nin askariya ayuu ahaa oo askarta muslimiinta kamida Zubayr baa markaa isagoo raba inuu dhiiri geliyo ciidamada muslimiinta ayuu safety markaa wuxuu qaatay faraskiisii ciidamada u fiirsada ee Roomaanku waa 220 ku man sheegnay intuu ku bilaabay safety ayuu halkooda dambe tagay sidoo uu garaacay tabadeena haddana dib uu soo garaacay markaasuu haddana ku soo noqday meeshii uu ka yimid muslimiinta safkoodii markaasuu waxba ma aha nimankani mar labaad uu haddana ku celiyay markaasuu halkii uu dambeysay tagay markaasuu haddana soo noqday isagoo raba inuu dhiiri geliyo muslimiinta geesigii muslimiinta uu ahaa Zubayr radiyallahu anhu maalinta laba dhaawac oo waaweyn baa soo gaadho garabkiisa ka soo gaadhay oo waa Abdullah ibn Zubayr oo wiilkiisa ahaa radiyallahu anhu wuxuu dhigi jiray markaan yarayn aabahay halka dhabarka dalool weyn baa kaga yaalo dhaawac ka soo gaadho gacantan sida u gelin jirnay buu yiri waay maalinta wacdara la yaab laba dhigay markaa Zubayr waxa kamida ragii wacdaraha dhigay Ikrama ibn Abi Jahl inankii Abu Jahl u dhalay radiyallahu anhu arda Ikrama waa saxaabi weey ya subhanallah ilaahay yukhriju al-hayy min al-mayyit wa yukhriju al-mayyita min al-hayy ilaahay mid dhintay wax nool buu ka soo saaraa wax noolna wax dhintuu ka soo saaraa subhanahu wa ta'ala Abu Jahl oo dhintay ilaahay muxuu ka soo saaray wiilkiisii oo Ikrama saxaabiya oo u dhimanaya isagoo jihaadaya ama ku dhimanaya jidka ilaahay maalinta waxa weeyaan wuxuu yiri dhageyso rasuulkii ilaahay waan la dagaalamo waan ka soo horjeestay buu yiri inta soo jeer maanigoo rasuulka alla la dagaalami jiray oo inta soo goobad ku kulmi jirnay ayaan maanta cararaa buu yiri man yubay'uni ala al-maut
maanta yaa dhimasho baycayo heshiis gula galay buu adeerkii baa soo booday oo ahaa maxay Xaaris ibn Hisham markaasuu ana ubayicuka ana kugula bayctamaya dhimashada iyo saxaabigii Diraar ibn al-Azwar radiyallahu anhu iyo 400 oo kamida waxa weeyaan jaahin naas dadka wajiyadoodii ama dadkii ugu sharafta badnaa ayaa ballan ku galay goobta inaanay ka dhaqaaqin guul ama dhimasho waxaan ahayn way dagaalameen waxay ku dagaalameen marka waxa weeyaan taandhadii uu marka Khalid ibn Walid uu ka hogaaminayay ciidankiisa hortiisa ku dagaalameen markaas la dilay oo markay dagaalameen way wada dhinteen subhanallah bale waxa la soo warinaya markii la dhaawacay Khalid Ikrama iyo Diraar ibn al-Azwar iyo marka Harith ibn Hisham biya loo keenay nin walba dhaawac buu ahaa biya loo keenay waxa la yiri war biya cad wuxuu walaalkay baa iga daran biya u dhiib walaalkii baa la yiri u dhiib kiina wuxuu kaasa iga daran kana kaana saa iga daran say isugu dhiibayeen bay intiiba naftu ka baxday ridwaanullaahi calayhim jamiican ilaahay raalliha ka ahaade waayahay maalinta hadaba dagaalka ka dhacay Yarmuuk loo yaqaano oo ah dagaal aad iyo aad u weyn waxa la maqlayay oo kaliya maalinta gacan duulaysa iyo madax la jarayo iyo lug la gooyay intaas baa la arkayay subhanallah si ay muslimiinta iyo gaaladu ay u dagaalamayeen Khalid ibn Walid baa markaa waxa weeye fardafuuladiisii uu ka haystay waxa uu weerar ku qaaday dhankii bidixeed ee markaa soo weeraraysa dhanka midigeed ee muslimiinta markuu weerarka qaaday 6,000 oo qof buu kaga siiyay isagii intii la socotay dabadeedna wuxuu yiri war nimankani samirkii waa ka dhamaaday waa khalaas waxa uu haray inay firdhadaan oo cararaan ilaahay waxaan ka rajaynayaa yaacaan markaa haddana 100 fardafuul ka haystay 100kii fardafuul markuu ka haystay 100,000 oo kufaartii nasaarada ahaa ayuu weerar ku qaaday markay arkeen 100kan inay sida hal nin la soo tuuray hal mar saa isugu soo tuuray goobtii dagaalka ayay wada dhabar jeediyeen 100kii kunba dhabarkoodun bay ka daba tageen gamtaasun bay ka saareen subhanallah ilaaha illa allah dabadeedna way baxsadeen oo way yaaceen nimankii gaaleed oo way firdhadeen muslimiintiina dhabarkooda ayay ka daba tagtay iyagoo dagaalku markaa halka qadhaadh uu maray oo muslimiintii ay haysato waliba gacanta sare ayaa Khalid ibn Walid waxa uu yimi nin fariin sida oo fariin wada warqad ka sida maxay Madiina xageedii warqadaasi markaa waxa loo dhiibay Khalid ibn Walid radiyallahu anhu warqadii buu akhriyay waxa ku qoran radiyallahu anhu arda siddiq ودينتي إلهي سبحانه وتعالى رالها كهذا يدو دجالك هالك وجو قرار أي مرسو أي جريدي كسو حاضرتي صديق خليفة المسلمين رضي الله عنه وحنا حلك لوريجي فاروق عمر الفاروق رضي الله عنه وارضاه إسقوا خالد إحنا حلك بلغ قاضي أمير كيوجو سريع إذا ماذا مسلمين تا وحبد الكيسي مجعاضي أبو عبيدة عامر بن الجراح أبو عبيدة أيام لقد جاي أمير كمسلمين تا ورقد دينتو قاضي بقرية مركا خالد بن وليد سببته هدي ورقد النوع عاصا تدك عسكرتها أيام مركا وحوي عيدا كان لقول حفافيو وحوي شبيان إن خليفة رسولك إلهي كيريودي صديق رضي الله عنه وارضاه طبعا نوح صوبح إن من كي قالد وحكى صوبحي نين كمدها هجامية شده بل مقدمة هل كوه الرئيس عيدا كجسمنا أو هجامية أو هرقل صوم جعابي نين كوه حلدي تري جورجيا مسلمين توحوا تقاني جورجيا لكن ما عيسى واحد جورج ماستر جورج بلدي تري وأنا رأي يوروبا ماستر جورج خالد بو يردي وحوري خالد بن وليد من ربينا كلها الله خالد بو مركا وصوبحي وياي خالد بو الله لو حوري إله بن كقول داري خالد هو شك نينك حرته يعني أضون كاهيني وانك رنت كود انت هنا يخيامين نينك الدير سجى كريم كشرفت له تد كما خيامين خالد وحوري وياه رنبان كوشيجي وحوري واحد كويديني يعني نبي جيني ما إلهي بس سيف سودي بي سيفتنا ما دي قاعد تلقوقلي ومركز سيفتها قاعدة قف قصة الله دجالن توت كاتها وحوري خالد ماي وهذا هو محي وحنا سيفتنا الإلهي اللي جوشيجي وحوري ورد جيسو نبي إلهي محمد عليه الصلاة والسلام إلهي بصوت دري تذكر قارنا ويرومين أنا قلنا ونبين النبي ولبوان كسور جسنا والله دجالنا كدبنا إلهي بقلوب تيد سوا هنونية إسلام لماذا قلبي جاي جليي مركز رسولك إلهي يقولي أديك واحد هاي سيفتي إلهي قالك الله عين وإلهي قالك وقصاري قال هذا يا منافقين وحنو يقول دعي إن نقوب كستبكوا قولي سبوا إلهي أيو يقول دعي رسولك صلى الله عليه وسلم
wuxuu war bal iga waran diintiinan qofka maanta diintiinan soo gala halkee buu gaadhayaa buu yidhi kaasuu ka maanta soo gala iyo kii shalay soo gala waa isku meel un bay aadayaan oo labaduba janna gelayaan wuxuu waa idinku meedan naga hor islaamin oo saabiqiintii ahayna goor hore islaamin oo nabigana arkin wuxuu ma idinkaaba naga khayr badan waayo annagu wuxuu yidhi waxaanu aragnay nebi maxamed iyo mucjisooyinkii ka dhacay iyo waxa way aayaadkii ilaahay uu ka muujinayay baanu aragnay haddaanan maalintaa rumayn lahayn dadka kuwa ugu sharka badan baan ahaan lahayn buu idinku laakiin nebi maxamedna maydaan arkin mucjisooyinna maydaan arkin aayadana ilaahay idima tusin haddaad maanta islaamto adaa naga fiican buu yidhi waari shahaadaday qaba buu yidhi waa ninkii hogaaminayayba ciidamada gaalada roomaanka ashahaadu qabtay laa ilaaha illa allah wa muxammad rasuulullah maxaan sameeyaa buu yidhi weysayse buu yidhi weysadii buu baray waa goobtii dagaalka lagu jiraa saxaabadu ma aha niman dagaalamaya waa niman daaciyiin oo diinta ilaahay faafinaya weeye subxaana allah wuu weysaystay laba ragcadood tuko labadii ragcadood buu tukaday hubkii buu qaato muslimiintii buu maciida la dagaalamayba waana la dilay oo isagoo shahiida buu dhintay subxaana allah laa ilaaha illa allah laa ilaaha illa allah wallahi waa wax cajiiba weeye subxaana allah subxaanahu mughayir alaxwaal ilaahay baa xaaladaha bedelay subxaanahu wa tacaala nebiguna soo mudhiin calayhi salaatu wasalaam qofku wuxuu camal falayaa camalka kufriga ama naarta lagu galo ayuu camal falayaa markay geerida wax yar uga hadhay ayaa kitaabkii wixii loogu qoran baa hormarayo ilaahay khaatumadiisa wuxuu ugu khatimayaa maxay jannu ugu khatimayaa ama camalka jannada lagu galo muslimiintu maalintaa markaa waxay salaada markay tukanayeen kaanuu yusalluuna imaa'an salaada waxay ku tukanayeen maxay ishaaro ila goob dagaal bay joogaan soo ma saasay ku tukanayeen salaadii duhur iyo salaadii casar salaadii cishana dib bay u dhigeen ilaa inta ay guusha si wanaagsan ay wada gaadhayeen markaa Khalid bin Walid iyo ciidankii watay waxa ay eryadeen ciidamadii socotada ahaa ee aan iyagu faraskii waxba saarnayn ayay ka daba tageen ciidamada markaa waxaa ka mid ahaa 80,000 oo waxa way la silsiladeeyay oo ay katiinadeeyeen Roomaanku nin walba nin baa lagu sii xiro lagu katiinadeeyay marka nin kamida ragga katiinadaysan ee silsiladaysan uu ku dhaco godka uu ku dhaco meeshu waa madiiq ay ku dagaalamayaan waa meel cidhiiriya oo waadiya oo tog ah halka markuu ku dhaco ayay group dhan oo silsiladaysan la dhacayaan dabadeedna Khalid bin Walid iyo ciidankii baa ka daba tagayo gabigoodiba gamtay ka dhigeen 100,000 ayaa halka lagu dilay oo ku nafbaxay subxaanallah la ilaaha illa allah marka laga reebo goobtii dagaalka intii ku dhimatay 100,000 oo kuwii silsiladaysnaa iyo kuwii cararay ayuu dilay Khalid ilaahay raalli ka ahayd maalinta dumarku aad buu dagaalamayeen bal ee dumarka wacdaraha ay dhigeen waxa kamida in xataa waxa weeyaan ay ku dagaalamayeen seefaha iyo warmaha iyo marka ay waayaan hub kale waxa weey fistaad ama cariishka yar ee ay ku jiraan waxa udub dhaxaadka ama usha ku jirta ay intay soo saaraan bay la ku dagaalamayeen waxa kale oo kamid ah hawsha ay qabteen markay arkaan nin muslima oo baxsado firdhado cararaya in ay waxa weeyaan garaacaan oo usha la dhacaan oo ay dhahaan ma haweenkii muslimaadka ayaad ka cararaysaa ma ilaahay ayaad ka urdi oo ku arkay ilaahay uu ku arkaa xagaad ku socotaa subxaanallah la ilaaha illa allah markaas waxa weeyaan asxaabtii nabiguna waacdi bay wadeen iyo waxay wadeen markaa xasuusin in la xasuusiyo markaa waxa weeyaan dadka dagaalamaya aayaadka jihaadka ku soo arooray gaar ahaan suuratul anfaal iyo suuratul tawba ayuu ku dul akhriyay miqdaad ibn al-aswad radiyallahu anhu warda muslimiinta maalinta waxa ka dhintay 3,000 nin ayaa ka dhintay oo rag waaweyn oo saxaaba ay ku jiraan sida Ikrama ibn Abi Jahl baa kamid ahaa Salamah ibn Hisham baa kamid ahaa Amr ibn Sa'd Abban ibn Sa'id Khalid ibn Sa'id ibn al-Aas Dirar ibn al-Azwar Hisham ibn al-Aas wa Amr ibn al-Aas walaalkii ahaa iyo Amr ibn Tufayl ibn Amr ad-Dawsi Amr ibn Tufayl ninkaana maaragtay riyadii وأبيه كريوض با إلهي ورميه سبحانه وتعالى وأبيه طفيل بن عمرو الدوسي ونك إلهي معجزة كم موجي وشيسو أي إفتينتي مركي دمنا ما دحيسو إفتيمي طفيل بلدي تري النبي قاعد دعية عليه الصلاة والسلام وحكون أنت دجال كي يا ماما يعني كسر رمني مسلمة اللي قلت دجالمي إنتانو لمنين ريو كريوضي رياض أنا وافسري سقى فسري وحكون كريوضي وحوي دولكا waxa weeyaan oo calooshiisa igeliyay calooshiisa igeliyay ayuu ku riyooday waxaan kala arkay wiilkaygii oo iga soo daba ordaya
dabadeedna ay gaari waayey ayaan arkay buu yidhi wiilkiisana waxaa la dhihi jiray camru ibnu tufayl maxaad ku fasirtay baa la yidhi wuxuu yidhi calooshu waxa weeyaan caloosha aan ku riyooday ee dhulka hoostiisa waa geeridayda oo hooyadayda koowaad waayo waa dhulka ila dhulka ilaahay naga abuuray minha khalaqnaakum wa fiha nu'iidukum wa minha nukhrijukum taaratan ukhra taasun baa la idinka soo saaray marka taa calooshay gashatay waa dhulkiyo waan dhimanayaa buu yidhi waayahay waxa kaloo arkay maxay shimbir afkiisa ka baxdo samada aaday taasina waa ruuxdiisii oo samada aaday wiilkaygii baa iga daba orday oo isoo gaari waayey wuxuu ku fasiray wiilkaygaa rabay inuu shahiid noqdo wuu gaari waayey laakiin mar dambe uu gaari doonaa markaa sanadkii ku xigay waa ka gaadhay yarmuuk ee shahiidka noqday camru ibnu tufayl ibnu camru ad-dawsi radiyallahu anhu ilaahay riyadii buu xaqiijiyay ninkii markaa daba dagaalka hogaaminayay gaalada ee tadaaruq la dhigi jiray boqorka roomaanka walaalkii ayaa cararay isaguna isagiyo ciidankiisii baa firdhaday meel fogba may gaadhine kawba laga siiyey oo ununka la jaray madaxiisana waa la gooyey isagoo meeyda oo fuuray baa lagaga tegay halkan waayahay markaasaa waxaa la qaniimaystay dharkii uu sitay oo wada xariir ahaa iyo koofiyadihii iyo wuxuu isku sharixi jiray kulligood waa la qaniimaysto muslimiinta qaadatay subxaanallah la ilaaha illa allah muslimiintu markaa waxay u farxeen farxad aad iyo aad u weyn bay farxeen dagaalka dagaal aad iyo aad u weyn buu ahaa oo islaamka ilaahay ku kormariyay yarmuuk waa dagaalka isaga ajligeed ama isaga sababtii ilaahay uu ku soo islaamiyay wadanka suuriya lubnaan urdun falastiin iyo koonfurta ciraaq dagaal sahlan maaha waxaasoo dhan muslimaad arkaysid maalinta haddaanu dagaalkaasi dhici lahayn oo aanay muslimiintu halkaa qabsan lahayn waxa weeye islaamba may noqon lahayn subxaan allah muslimiintu aad iyo aad bay u farxeen hase ahaatee markii ay maqleen geeridii sidiiq radiyallahu canhu ayay aad iyo aad u murugoodeen laakiin waxaa murugadii ka khafiifisay inay heleen bedel khayr qaba oo ah inuu faaruq noqday ilaahay raalliha ka ahaadee khaliifkii muslimiinta ilaahay raalliha ka ahaado saxaabigii sidiiq ridwaanullahi calayh muslimiinta wuxuu u qabtay marka laga yimaado khayrka kale ee ama diin ah ama dhaqan ama akhlaaqa ama cilmi uu dadka barayay يعني waxa la taaban karayo oo kaliya waa ninkaas oo islaamiyay jasiiradda carbeed haddana islaamiyay waqooyiga qaaradda afrika oo waqooyiga dalka ciraaq iyo arda sham oo dhan diinta gaadhsiiyay weey faradiyallahu an sidiiq ilaahi raalliha ka hada sidiiq wa ilaahina waxaan weydiisanaynaa inuu sidiiq iyo rasuulka bay ilaahay macoodina la soo saaro darsigeena maanta aan halka ku joojino ilaahay sidiiq raalliha ka ahaado isaga dhammaan asxaabtii kale rasuulkaba ilaahayna inagana dhammaanteen raalli allah inaga ahaado darajada sidiiqiinta ilaahay hayna gaadhsiiyo darajada shuhadada iyo saalixiintana ilaahay hayna gaadhsiiyo ilaahay nabigeena maxamed iyo anbiyada kuwa la rafiiqaya allah haynugu daro ilaahay dambigeena iyo kii waalidkeen bana allah ha dhaafo ilaahay beledkeena beled amniya ammaana allah ka yeelo qalalaansaha iyo fitanka ilaahay subxaanahu wa ta'aala haynaga dulqaado dhiigga muslimkee daadanayna ilaahay haynaga joojiyo dhiigga islaamkee daadanayna ilaahay haynaga joojiyo muslimiinta islaynaysan ilaahay beerkooda burcad allah isu mariyo ilaahay waxaan weydiisanaa subxaanahu wa ta'aala inta xanuunsanaysa caafimaad taama inuu allah siiyo ilaahay caafimaad siiyo inta bugta ilaahay caafimaad siiyo inta dhibaataysan ilaahay dhibta ka dulqaado inta kadeedsan ilaahay kadeedka ka dulqaado inta arsaaqada lagu ciriiriyay ilaahay arsaaqada ha waasiiciyo inta deynta lagu leeyahay deynta culaysay ilaahay deynta ha khafiifiyo ilaahay waxaan weydiisanaa subxaanahu wa ta'aala kulligeenba inuu ilaahay raxmaadkiisa iyo naxariistiisa korkeena yeelo ilaahay waa adduunka inoogu naxariisto oo xabaasha inoogu naxariisto oo banka weyn ee qiyaamaha inoogu naxariisto wa sallallahu wa sallam ala nabiyina